कल मेरा ख्याल है 10 तरीक ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Twitterati post celebratory videos, victory slogans as farmers' protest comes to an end. Farmers turn nostalgic, say protest sites were like home, will be lifelong memory. कि भी ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮਨਵਾ ਸਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं किसान मोर्चे के हवाले नाल कि सरकारी चिट्ठी आ जाने तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने किसान मोर्चे नूं खत्म करन दा ऐलान कर दिता है। सो किसानां दे घर वापसी दा ऐलान करन तो बाद गंभीर हलकियां वालों मोर्चे की कामयाबी संबंधी एक बहस छेड़ी गई है। सो सरकार परस्त जां भारत परस्त लोकां वालों इस नूं जमहूरीयत की जित वजों दस्सिया जा रहा है, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਫਰ ਟੂਟਾ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ जो किसान जथेबंदियां मंगदियां सी कि जबानी कलामी तो कह रहे हो जुमलेबाजी लिख के दिओ 5 मंगां भी जिहड़ियां उन्हां दे उत्ते भी उन्होंने अल्टीमेटली सरकार नूं झुकाया, इहदे कोई शक नहीं है। किसान कानून पार्लीमेंट ने वापस किए, प्रेजिडेंट ने साइन करते, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के उत्ते कमेटी बन गई, क्रिमिनल केसिस स्टेटां नूं हदायतां कर दित्तियां कि वापस लो, पराली दे उत्ते जिहड़ा क्रिमिनलाइज सी साड़न दा वो काम मुकाता है, बिजली बिल भी वापस लैण दी लाइन। लेकिन एक जिहड़ी ऑफिशियल लैटर आने तो बाद क्योंकि किसानां ने डेट दित्ती सी कि जदों तक सानू लिखती तौर ते नहीं आएगा और उन्हां दे अज जिहड़ी हिंदी दे विच स्टेटमेंट उन्हां दी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वैलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और संजय अग्रवाल दे दस्तखतां थल्ले ठेठ हिंदी, मैं वक्त नहीं जाया करांगा इनू पढ़ के, पर उहदे च बिल्कुल जिहड़ा है वो 5 क्लॉज दे विच ही एक एक करके उन्होंने ये मन्निया, MSP वाला भी, फिर किसानां दे उत्ते केस भी जिहड़े ने हिमाचल उत्तराखंड मध्य प्रदेश दूजा उन्होंने कहा असीं पूरी सहमति दे दित्ती है कि इमीडिएटली ये सारे केस वापस होणगे। इस तरह जिहड़ियां होर भी किसी थां ते कोई केस नज़र आएगा उन्होंने भी वापस लिया जाएगा। मुआवजा भी जिहड़ा मंगया सी उन्होंने कंपनसेशन किसानां लई पंजाब की तर्ज ते हरियाणा ते यूपी सरकार ने इस दे उत्ते सहमति दे दी है। फिर बिजली दे बिल, पराली और दूसरा और अखीर च उन्होंने कहा अब अनुरोध है, नहीं उसने कहा उपरोक्त प्रस्ताव से तंबित 5 मांगों का समाधान हो जाता है, अब किसान आंदोलन को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रहता है, अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में किसान आंदोलन समाप्त करें। हुण ये जिवें अंग्रेजी करें, लेकिन ये बेचारे किसानों ने भी किसी ने पंडित नहीं सद्या होना कि यार ये पढ़ लिखिया की है, उन्हें क्या होना नहीं मैं ये हुई जो तुसीं मंगदे सी जरा ये जरा इस किस्म का। हुण इस दे उत्ते जिहड़ा पूरा जश्न का माहौल है, हालांकि उन्होंने पहला तो ऐलान किया सी कि असीं रोज़ाना जिहड़ा उत्थे जदों तक कि मुकदा है 10 तरीक नूं भी, पर हुण क्योंकि विपिन रावत दे मरण नाल किसानां ने यह भी दसना है भी सानूं भी बराबर शोक होया, सो उन्होंने एक दिन का जश्न तो मुअत्तल किया है। लेकिन उन्होंने कहा फार्मर्स कॉल ऑफ एजिटेशन आफ्टर सेंटर एक्सेप्ट देयर डिमांड्स टू वेकेट दिल्ली बॉर्डर फ्रॉम December 11, फार्मर्स टू होल्ड विक्ट्री मार्च ऑन December 11। कल मेरा ख्याल है 10 तरीक ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Twitterati post celebratory videos, victory slogans as farmers protest comes to an end। ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਭੰਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। कैप्टन अमरिंदर कॉन्ग्रैचुलेट्स वो भी कहता देखो जी असी जिताता है। हुण जिहड़ा तुसी सवाल किया है कि भी एक पासे
ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਟਰਨ ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ ਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟਸ ਫॉर ਲਾਈਕ ਹੋਮ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਮੈਮਰੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਮਵਾਲੀ ਕਿ ਕੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਝੁਕੇ ਕਿ ਆਪ ਜਾਓ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਲੰਗਰ ਦੌਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਾਟ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ 16-17 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੁਝੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਨਾਇਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਕੌਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਪਟੀ ਕਮੀਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਟੀਵਿਟੀ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਰਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਨਜ਼ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮਨਵਾ ਸਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਿਰੜ, 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370-35A ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਓਥ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਤਮ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਵੀ ਖਤਮ, 35A ਵੀ ਖਤਮ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਖਤਮ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਆਇਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰੜ ਦਿਖਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਰਾਈਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਏ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਝੁਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 32 ਜਾਂ ਫਿਰ 40 ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਹੈਂਗ ਟੂਗੈਦਰ ਅੰਟਿਲ ਦਾ ਐਂਡ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਜਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਪਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੱਧ ਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਪੁੜੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਦਕ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਸਿਰੜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨਾ, ਈਵਲ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਖਤਮ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।